नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ सेप्टेम्बर मास 16 तारिख मंगलवार। चलतु नजर पकेबा आज दिन देश विदेशर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। सेथिपई आपनकु अनुरोध भिडियो शेष पर्यंत देखिए जहाँ फल कि आप सब खबर उपर नजर रखिपारे। जदि भिडियोटी आप भल लगे भिडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करदे जहाँ फल कि सबुदिन गुरुत्वपूर्ण खबर आपण पाखे पहुंची पार। चलतु जानिए प्रथम खबर। संबलपुर को दंडिश भय वाटको जोगाउथिबा पानी नुहे पीवा योग्य। जनस्वास्थ्य विभाग सांघातिक चिठी उपजी पारे 2014 भली जंडिस भय। मानेश्वर बराईपाली विश्वदानागार जोगाण हेउथबा जल पीवा योग्य नुहे बोली 13 तारिख में वाटको को चिठी लिखिछि जनस्वास्थ्य विभाग। जदि यह जल जोगाण जारी रुहे तेज आगामी दिन में संबलपुर सहर में 2014 भली दंडिस स्थिति देखा मिल पारे बोली चेताई देइछि जनस्वास्थ्य विभाग चिठी। परवर्ती न्यूज। सुभद्रा पोर्टाल माध्यम अभियोग कले तुरंत समाधान हेबो। वर्तमान 2,85,000 हिताधिकारी सुभद्रा योजनार लाभ पाइबारु बाद पड़िछन्ति। आसंता सेप्टेम्बर 17 तारिख में हेबो सुभद्रा योजनार 1 वर्ष पूर्ण हेबो। 1 वर्ष पूर्ति अवसर में 348 सुभद्रा सीडीपीओ यूनिट रे धन्यवाद मोदी कार्यक्रम आरंभ हेबो। एही कार्यक्रम अक्टोबर 15 तारिख जाए चलिबो। प्रति अंगनवाड़ी केन्द्र रे भी एही कार्यक्रम चलिबो। सुभद्रा अभियोग पोर्टाल जरिया हिताधिकारी विभाग सहित जोगाजोग करि परिबे। सेमानक समस्त अभियोगर जवाब रखिब विभाग। सुभद्रा योजना नहीं लोके अनेक अभियोग करुथिले भी यार उत्तर पाई पाउ नथिले। एबे सबु अभियोगर उत्तर रखे विभागीय अधिकारी। परवर्ती न्यूज। घासीराम होई पारंती नुआपड़ा उप निर्वाचन कांग्रेस प्रार्थी। परोक्ष रे संकेत देले पीसीबी सभापति। गत निर्वाचन रे घासीराम को टिकेट दिया जाई नथिला। सर्वक्षमा पर एबे जिला संयोजक अछंती घासीराम। गत निर्वाचन रे घासीराम 51,000 वोट पाइथिबा बेले कांग्रेस प्रार्थी 15,000 वोट पाइथिले। पीसीसी सभापति कहिसंती कांग्रेस वोट बैंक देखी भयभीत अन्य दल। कांग्रेस प्रार्थी को जेते ऑफर आसिले भी बिक्री हेबनी कहिसंते भक्त दास। परवर्ती न्यूज। देश राजनीति रे पुराना पेंशन योजना एबे एक प्रमुख मुद्रा पलटिछि। केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्य माने एक अणदेखा करुछन्ते। हेले किछि अण बीजेपी शासित सरकार एक निर्वाचन मुद्रा करी लाभवान हेउछन्ते। छत्तीसगढ़ पंजाब राजस्थान सरकार राज्य रे पुराना पेंशन योजना लागू करिसन्ते। एहाकु नजर रखी कि केंद्र सरकार एबे किछि एभली करिवे को जाउछन्ते। यह केंद्रीय कर्मचारी पई खुशी खबर रही। केंद्र सरकार कार्मिक विभाग जारी करिछि आदेश। 2004 नियुक्ति पाइथिले भी रही पुराना पेंशन विकल्प। 2003 पूर्व अधिसूचित और विज्ञापित पदरे नियुक्ति होइतिले मिलिबो सुजोग। परवर्ती न्यूज। गंजाम जिला दिगपंडी ब्लॉक सिद्धेश्वर ग्राम प्राथमिक सेवा समन्वय समिति कार्यालय पक्षरु चाषी को सारर सुषम बंटन करा न जाई रविवार राति अधरे समन्वय समिति संपादक किछि व्यवसायी और संपर्क मानकु बेआईन भावे सार बिक्री करुवा अभियोग होइछि। सोमवार सकाळे घटना प्रसारित हेबा परे सिद्धेश्वर पंचायत अधीन विभिन्न ग्रामर बहु संख्यक चाषी आसिथिले। पंचायत गणियानाल छकरे एकत्रित होई सकाळ प्राय 9:30 ब्रह्मपुर दिगपंडी 7 नंबर राज्य राजपथरे टायर जाली 11:30 जाए 2 घंटा व्यापी अवरोध करथिले। रास्तार दुई कड़े गाड़ी मोटर अटकी रही। परवर्ती न्यूज। दिल्लीर दौलाकुआ अंचल लिंक रोड रे गतकाली एक मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना घटी जाइछि। एही सड़क दुर्घटना एक परिवार को पूरापूरी भावे छारखार कर देइछि। एही दुर्घटना रे भारत सरकारक अर्थनैतिक व्यापार विभागर उपसचिव नवजोत सिंह मृत्यु घटी। जानिबा को मिली जे से तांका पत्नी सहित बंगला साहिब गुरुद्वार हरिनगर स्थित घर को फेरुथिले। अपराह्न प्राय 2टा समय दौलाकुआ मेट्रो पिलर नंबर 67 निकट में राजा गार्डन आड़ को जाउथबा समय बाइक को एक द्रुतगति BMW कार धक्का देइथिला। धक्का एते जोरदार थिला जे बाइक टी डिवाइडर रे पिटी होई गला एवं तापर बाम पार्श्वर जाउथबा एक बस सहित धक्का होइथिला। नवजोत एवं तांका पत्नी उभय गुरुतर आहत होइथिले। तांको तुरंत जीटीबी नगर रे न्यू लाइफ हॉस्पिटल को निया जाइथिला जेउथरे डाक्टर नवजोत को मृत घोषणा करथिले। तबे पत्नी अवस्था बहुत गंभीर रही एवं तांकर चिकित्सा जारी रही। अभियुक्त महिला BMW ड्राइवर एवं तांका स्वामी मध्य दुर्घटना आहत होइछन्ति एवं सेमानकु हॉस्पिटल भर्ती करा जाइछि। परवर्ती न्यूज। गोपाल दोषी और ताकू फांसी दंड मिल पारे भारतीय आईन मुताबिक। जड़े हत्याकारी रही फांसी दंड आ गोपाल होउछि जड़े हत्याकारी। से जड़े मंत्री को हत्या करिछि। पाखरु आसी छाती को गोली करी अति निर्मम भावे मंत्री को प्रतिशोध परायण होई हत्या करिछि। जेउथि पई गोपाल को कोर्ट फांसी दंड शुणाई पारंते बोली एबे चर्चा चलिछि। गोपाल पागल नुहे से पूरा होश रही मंत्री नवदास को हत्या करिछि। गोपालर सबु योजना विफल होइछि। से जे अभिनय करुथिला पागल होई दोषी साब्यस्त होई परिबो नै बोली एबे से धरा पड़ी जाइछि। परवर्ती न्यूज। बीजेपी नेता को निर्मम हत्या। नेता को तंटी काटी रक्त जोड़बुड़ अवस्था घर बेड उपर फोपाड़ी चलीगले दुर्बृत्त। राजनैतिक शत्रुता रखी बीजेपी नेता को हत्या कराइथिबा परिवार लोकक अभियोग। हत्या घटना जना पड़िया परे स्थानीय अंचल रे चांचल्य खेली जाइछि। सूचना पाई घटनास्थल
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ନେପାଳରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଜେନ୍‌ଜେଡ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ହିଂସା, ପୋଡ଼ାଜଳା ଏବଂ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଯୋଗୁଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 10,000 ଲୋକ ବେକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦରବାର ସ୍କୋୟାର, ପୋଖରା, ଭୈରୱା ଏବଂ ଚିତୱାନ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ନେପାଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସାଧାରଣତଃ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ, ଯେଉଁଠାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରବାସୀ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରି ଆସି ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତି। ଏହା ନେପାଳର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ତଥାପି ଏଥର ଏପରି କିଛି ଘଟିବା ପରେ ମନେ ହେଉନାହିଁ। ଏହା ପଛରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ଜେନ୍-ଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 3 ସ୍ଥିତ ଇଡ୍କୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ସୋମବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 15 ମାସରେ 1,07,926 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ପଦବୀରେ 30,000 ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ 77,000 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଇତିହାସରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ି 27 ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ହୋଇଛି। ସରକାର ସୋମବାର 16ଟି ସେକ୍ଟରରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଉଛି ପୋଲିସ, ସେପଟେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶି ଖୋଜି ଚାଲିଛି ଅଗ୍ନିବାହିନୀ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଏ ପୋଖରୀରେ? ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ସହ ଲଗାତାର ଅଗ୍ନିବାହିନୀ ଖୋଜି ଚାଲିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 65 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବଜାରରୁ ଗୋଟେ ଛୁରୀ କିଣିଥିଲା ସାନ ଭାଇ। ଆଉ ସେଇ ଛୁରୀରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲା ତାହା ପୋଲିସକୁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନିଜ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ନିଜ ଭାଇ। ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ଏ ଘଟଣା ତାର ହୋସ ଉଡ଼ିଯାଉଛି। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ସବିରା ପଞ୍ଚାୟତ ମାଝି ସାହି ଗାଁର। ବୁଦ୍ଧିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ। ରାତିରେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମକୁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଦକ୍ଷିଣ ବୁଟୋନ ଅଞ୍ଚଳର ମାଜାପାଇତ ଗାଁରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ 8 ମିଟର ଲମ୍ବା ପାଇଥନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିଳି ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପାଇଥନର ପେଟ ଚିରି ମୃତଦେହ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଚାଷୀ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଚାଷୀ ଜଣକ 63 ବର୍ଷୀୟ ଲାନୋଟି ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି 4 ଜୁଲାଇ ସକାଳେ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ ବଗିଚାରୁ ଫେରି ନଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ପରିବାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାଟି ଦକ୍ଷିଣ ବୁଟୁନର ବାଟୁଗାଁ ଜିଲ୍ଲାର ମାଜାପାଇତ ଗାଁରେ ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ପୁଣି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର 34 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଥିବା ସହାୟତା ରାଶି କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଧାରାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି। ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀଙ୍କୁ KYC ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଅବଧି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅବଧିକୁ ଆଉ 6 ମାସ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ। ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାକୁ 2 ଥର ବିଲ୍ କରି 1,02,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତିହିଡି ବ୍ଲକ ଗୁଆମାଳ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ଗଣେଶରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ଦୁଇଟି ବିଲ୍ କରାଯିବା ଓ 1,02,000 ଟଙ୍କା ହଡପ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଦାନା କ୍ଷୟକ୍ଷତିରେ ଗଣେଶରପୁର ଗ୍ରାମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାହିଠାରୁ ମହାଳିକ ସାହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ 1,98,000 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପୁନର୍ବାର ଚଞ୍ଚକତା କରି ସମାନ ରାସ୍ତାକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଘରଠାରୁ ଅରୁଣ ପଣ୍ଡା ଘର ଦର୍ଶାଇ ପଞ୍ଚାୟତ SSP ଫଣ୍ଡରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କରି ହରି ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା କାମ ମଧ୍ୟ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଥିନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ। ବାପାଙ୍କ ଶବ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ନିଜେ ଶବ ପାଲଟିଗଲେ ପୁଅ। ମେଡିକାଲରୁ ବାପାଙ୍କ ମୃତଦେହ ନେଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି କଟକ ମେଡିକାଲରୁ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ନିଜ ଘର ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଘୋରେଇ ଥାନା ଧନପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଶବ ପାଖରେ ଥିବା ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଗୁରୁତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଘୋରେଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ଶବଟିକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ପଠାଇବା ବେଳେ ଚାଳକକୁ ନିଜ ହେଫାଜତକୁ ନେଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜଧାନୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ହୁତୁହୋଇ ଜଳି ଯାଇଛି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସହରର ଏଚଏଲଆର ର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାରେ ଏକ ଚଳନ୍ତା ମହାନଗର ପରିବହନ ନିଗମ ବିଏମଟିସି ବସ୍ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ସକାଳ 5:10ରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବସ୍ଟି ମେଟ୍ରୋପଲିଥାନ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଏକ ବସ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ମାଜେଷ୍ଟିକରୁ କାଟୁଗୋଡି ଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ବସ୍ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏହି ବସରେ 60ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁରୀର ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10 ଠାରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନରେ ନିଜର ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପ୍ରାୟ 2500 ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥର ହୋଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 7ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ। ଆଉ ଗତଥର ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଭବନ ସହ ଆଉ 3ଟି କୋଠରୀରେ ରହିବେ ହବିଷ୍ୟାଳୀ। ତେବେ ଏଥର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ। କେଉଁଠି ରହିବେ ଓ ଆଇଡି କାର୍ଡ ଆଦିର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ। ପୁଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମାଓ ଲିଡର ନିହତ। ଝାଡଖଣ୍ଡ ପୁଲିସକୁ ବଡ ସଫଳତା। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଥିବା କୁଖ୍ୟାତ ନକ୍ସଲ ନେତା ମୁଖଦେବ ଯାଦବ ଓରଫ ତୁଫାନର ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଛି। ପାଲାମୁ ଜିଲ୍ଲାର ମାନାଥୁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ବାନ୍ସି ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋଲିସ ଓ ଟିଏସପି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖଦେବ ଯାଦବ ନିହତ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ରାଇଫଲ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ନକ୍ସଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସୂଚନା ପାଇ ଏସପି ରେଶ୍ମା ରାମେଶନ, ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ରାକେଶ କୁମାର ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ତାରାହାସି ମାନାଟୁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ସୀମାନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ। ପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ସଂଘର୍ଷରେ ଟିଏସପିସିର ନେତା ମୁଖଦେବ ଯାଦବର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ। ଗାଁରେ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ବିରୋଧରେ ତାତିଲେ ମହିଳା। ଚୋରା ମଦ ବେପାରକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ଗାଁର 20ରୁ 30 ଜଣ ମହିଳା। ଅନୁଗୁଳ ସଦର ଥାନା ଅଧୀନ ପୁଣା ଜରାସିଙ୍ଗା ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ଗାଁ ମହିଳାମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ 20 ପେଟି ମଦ ବୋତଲକୁ ପଥରରେ ଛେଚି ନଷ୍ଟ କଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କାବୁ କରି ପୋଲିସରେ ଜିମା ଦେଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଠଗଡରୁ ରାଜଧାନୀ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଦେଶୀ ମଦ। ଅବକାରୀ ପୋଲିସ ଜାଲରେ ଫସିଗଲେ ଡ୍ରାଇଭର, ଫସିଗଲେ ମୁଖ୍ୟ କାପ୍ଟଦ୍ୱାର। ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ବୋଝେଇ ଇନୋଭା କାର ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚାଳକକୁ ଅଟକ ରଖି କରାଯାଉଛି ପଚରାଉଚରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ। ଆସନ୍ତା 18ରୁ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଗୁରୁ ଗର୍ଜନ ସମାବେଶ। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ବେସରକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ। 1 ଜୁନ 2008ରୁ 1 ଜୁନ 2018 ମଧ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ଦାବିରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ 28 ଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ନିଦ୍ରାବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 30 ଜିଲ୍ଲାର 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ। ଆଜିର 20ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।